जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चहुं वर्णा को साजा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल में। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल में घट घट नानक माझा। जेको बचन कमावे संतन का, जेको बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरी है, सो गुर प्रसादी तरी है, सो गुर प्रसादी मरण मुनसा सूर्या हक है। जो होए मरण परवानो, सूरे से ही आगे आखिए दरगह पावे साची मानो। दरगह मान पावे पत स्यों जावे, आगे दुख न लागे। कर एक ते आवे ता फल पावे, जित सेवे पौ भागे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने जानो। मरण मुनसा सूर्या हक है, जो होए मरे परवानो। मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस। मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। गिरास लेखे सास गिरास, अंतर गुरमुख तू वसे, अंतर गुरमुख तू वसे। पावे त्यों निर्जास, जो पावे त्यों निर्जास। मरने की
की नहीं आस, जीवन की नहीं आस, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। जपत मान मान, जिया रे राम जपत मन मान, जिया रे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, अंतर लागी जल बुझी, अंतर लागी जल बुझी, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान, पाया गुरमुख ज्ञान, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, गुर मिलिए शंख उतार, गुर मिलिए शंख उतार, गुर मिलिए शंख उतार, अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मोया जित कर जाइए, इत जीवन दिया मर मार, मोया जित कर जाइए, इत जीवन दिया मर मार, अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद वाणी पाई
हर नाम निवास, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस, मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं। का मेल जह देखा तेरा रहे। सारे गा मा पा धा नी नी धा पा मा पा गा मा पा गा मा 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 गा रे सा। शिव शक्ति का मेल बंदी दे होरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख बिछुड़े मन मुख लह ना मेल विजोगी दुख बिछुड़े मन मुख लह ना मेल। मन बैरागी कार वसे, मन बैरागी कार वसे सच पैराता हो, सच पैराता हो, सच पैराता हो, सच पैराता हो। ज्ञान महारस भोग वे, ज्ञान महारस भोग वे बाहर दुख न होए, बाहर दुख न होए। नानक मन मार मिल पी, ओ नानक ए मन मार मिल पी। नानक ए मन मार मिल पी। फिर दुख ना होए, ए मन मार मिल पी। फिर दुख ना हुए। दीगन डोला तौला जो मन के भरमा, भ्रम काटे गुर अपने पाए विश्रामा। होए
बिखादी दोखिया ते गुरते हूटे, हम छूटे अब उनाते हुए हमके छूटे। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंधा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके बंदा। जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछानिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेवको नानक हसने बंदा। नानक मनमार मिल भी, नानक मनमार मिल पीर दुख न हो फिर दुख न हो। मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, जीवन की नहीं आस। मरने की चिंता नहीं, मरने की चिंता नहीं, चिंता नहीं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जियां प्रितपाल ही लेखे सास ग्रास। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे धन्नवाद है भाई साहब भाई जगमोहन सिंह जी होना दा, जिन्हों ने कीर्तन के नाल हाजरी भरी है। धन्नवाद है आप सारिया संगतां दा जिन्हों ने बैठ के सरवण किया है। जिहड़ा शब्द भाई साहब ने पढ़िया है, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। यही फर्क है साडे विच ते जिन्हां दी याद दे विच आपां जुड़ बैठे हाँ। असीं जीवन की आस लाई बैठे हाँ ते मरण की चिंता दे विच ही मर रहे हैं। पर वो गुरु के प्यार वाले इहो जिहे हन जिन्हां नूं पता है कि तू सर्ब जियां प्रितपाल ही, तू ही तो सानू पालन वाला है। तो फिर मैं किहड़ियां आसां ला के बैठा हाँ। मेरा तो जिहड़ा जिन्ना भी सवास है, लेखे सास गिरास, वो तेरे लेखे दे विच है। जे आपां सारे चाहुंदे हाँ कि उन्हां वांगू साडियां भी जगबात दे विच बातां करे, तो सानू उन्हां वर्गा जीवन बनाउणा पैना। मेरी कहण तो मुराद भाई साहब भाई गुरदेव सिंह जी कौंके, जथेदार साहिब सिख कौम दे महान शहीद, उन्हां दी याद दे विच आपां सारे जुड़ बैठे हाँ। जिथे आपां नवें साल नूं जीओ आया आख्या है, उत्थे गुरु साहब दीयां खुशियां लईआं है ते उस शहीद नूं याद कीता है। हुण मैं बेनती करूँगा गुरु घर दे हैड ग्रंथी भाई साहब भाई गुरसेवक सिंह जी, वो 12 बजे तक कथा द्वारा हाज़री लवाउणगे। उन्हां तो उपरंत अपने पास 2 बुलारे हैं। तो एक बड़ी ही खुशी की गल है कि संगतां दे विच इस वेले मैनूं जदों भाई साहब ने आके दस्सिया, कई रूहां बारे आपां सुनिया हुंदा है पर आपां उन्हां दे दर्शन नहीं कीते हुंदे कि वो सिंह साहिब जिन्हां ने साडे अजोके समय दे शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, अपने घरां दे विच पनाह दित्ती। ते एक बड़ा ही बिगड़िया होया पुलिस ऑफिसर सी जिसका तुसीं नाम सुनिया सी, स्वर्ण सिंह कोटना। उस दे मूँह दे उत्ते चपेड़ मारी सी उस सिंह ने। ते अज वो संगतां दे विच विराजमान हन। गदरी बाबियां दे इस स्थान दे उत्ते डॉक्टर अमरजीत सिंह जी हुणी विराजमान हन। असीं सारिआं नूं जीओ आया आखदे हां। साडे धन पा गया कि सानूं इहो जिहे वीरां दे दर्शन होणे हन। आपां संगतां दे रूबरू उन्हां नूं करांगे ते उन्हां नूं सिरों पाव दी दात भी कथा तो उपरंत आपां सारिआं ने देणी है। आओ हुण आपां सारिआं जाणिਆਂ ने रल मिल के जो गुरु साहब दे शब्द की व्याख्या भाई साहब ने करनी है, उस शहीद ਸਿੰਘਾਂ दे नाल उस शहीद का जीवन आपां जोड़ के ते अपना जीवन देखना है कि साडे कोल की है, अज असीं की कर रहे हाँ, असीं कित्थे खड़े हाँ। असीं ईरखा विच तां नहीं मरी जांदे। अपने आप नूं देखियो सारे जाने, अपना स्वै निरीखण करिए, अपने अपने ते झाती मारीए। इस करके आओ सारे जाने 12 बजे तक कथा सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਿਨ ਕਉ ਭਾਂਡੈ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ। ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਸੀ। ਜਿਨ ਕਉ ਭਾਂਡੈ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰਸੀ। ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਸੀ। ਸਹਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰਤਾਰਸੀ। ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਈ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦਿਖਿਆ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਭਵੈ ਨਾ ਭੀਖਿਆ। ਜਾਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੈ ਨਵੈ ਕਿਸ। ਦਰ ਦਰ ਬਾਣੀ ਨਾਹੀ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਛੁਟੈ ਤਾਂ ਕੈ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ। ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ। ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਕਲਿਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਏ। ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਈ ਸਚਾਈ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕੌਣ ਹਮਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਚ ਆਦਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਟਿਊਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਕਹੇ ਤਾਂ ਛੋ ਆਵੇ ਅੰਤਰ ਫਿਰ ਰੋਹਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੀ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਲਹੂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ
ਰਬੜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੁੱਖਨ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ, ਬਿਭੁੱਖਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਚੋਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਸੀ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਬਿਭੁੱਖਨ, ਬਿਭੁੱਖਨ ਮੀਨਸ ਗਹਿਣੇ, ਮੁੱਖ ਝੂਠ ਬਿਭੁੱਖਨ ਸਾਰੰਗ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਵ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ? ਆ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਗੁਰ ਗੱਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ, ਤੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ। ਨਹੀਂ, ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋੜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਦਿਸਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਧਰਮੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ, ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ, ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਸਟਬਿਨ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਨਿਕਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌੜੀ ਕਰਨ ਪੰਥ ਦੀ। ਕਾਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਜਾਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਜਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 30 ਲੱਖ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ 30,000 ਪਾਉਂਡ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਮਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਨ ਸੂਈ, ਜਦੋਂ ਐ ਦੋਵੇਂ ਸੂਈਆਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਐ ਅੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਅੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੁੰਝਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਇਉਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ। ਹਾਤੀ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਵਰਤਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨ ਸੂਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਅੜੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫੇਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਫਸੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ, ਕਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰਮੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਿਆਲ ਬਦਲਨੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਕੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਇਹੀ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਚੰਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਜੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਯਾਰ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਆ ਸਾਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੂਜੜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਬਿਹਾਰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲਾ, ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ, ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਵਿਗੜੇ ਇਹ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਹਲਾਕੂ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਹਥਿਆਰ ਚੁਕਾਏ ਕਿਹਨੇ ਸਨ? ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਿਕ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੂ। ਬਾਬਾ ਰੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੋ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਂਦਿਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ,
ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਢਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਰਸ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਈ ਚੇਲੇ ਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਵੀ ਆਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਕੌਮੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨਾਸਤਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਝੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਝੁਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਆਏ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ਦੇਵੈ ਦੀਖਿਆ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਚਾਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਭਵੈ ਨਾ ਭੀਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰੰਭਕ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਨ ਕਉ ਭਾਂਡੈ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਭਾਉ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਮੀਨਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਜਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਭੈਣ, ਧੀ, ਬੱਚੀ। ਘਰ ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਜਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਜਣਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਜਣਾ ਤੇ ਸਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਤਿੰਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ, ਪਸਾਉ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ। ਸੁਖੀ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹਿਸਾ ਮੂਲੇ ਨਾਹੀ ਸਰ ਪਰਤਾਰ ਸੀ। ਸਹਿਸਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ? ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਪਲ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਦਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਭਨੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਫੋਟੋ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ? ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਮੁਸੱਵਰ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਈਆਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਚੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਤੈਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਰੱਖਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਖਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਆ ਤੇਲ ਜਾਂ ਚੋਣਾ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਚੋਣੋਂ, ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇਲ, ਉਹ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਡੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਕਰੀ ਸੁੱਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਕੌਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲ ਆਦਿਕ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੈਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਿਤ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਲ ਧਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਹਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੇਲ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਚ-ਬੂਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੂਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਦੇ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਟੱਲੀ ਜੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਈ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਗਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਵਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਜੇ? ਆ ਫੜਾਓ ਉਰੇ ਆ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਟਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਦਬਕਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕਲਮ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੜੇ ਆਦਿਕ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਏ। ਕਾਰੀਗਰ ਉਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਪਾਏ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੜਾ, ਇਹ ਕਕਾਰ, 5 ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਿਉਂ ਬਾਲਕ ਪਿਤਾ ਉੱਪਰ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮਾਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਆਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਆਊਗਾ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵਹੀਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜੜਦੇ ਘਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਦਕੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕੇ ਕੈਨੇਡੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਕੀ ਬਣੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਏ। ਇਹ ਪੰਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਾਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਦਰ ਦਰ ਬਾਣੀ ਨਾਹੀ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ, ਤਰ ਦਰਵਾਜੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੁਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼, ਇਹ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਬੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਛੁੱਟੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬੋਲ ਸਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਆਣੀ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਏ, ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੋ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂਗ ਸੈਕਟਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੈ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਪਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਬਚਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾਂ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਨਮੈਨੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਸਰਾਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣੀ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਭਾਵ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੂਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੌਮ ਲਈ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਤਾ ਉਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ?
ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। 1906 ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹ ਜਿੱਤੇ, ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀਗੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਹੋਏ। ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 21-22 ਸਿੰਘ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 15-16 ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 350 ਜਾਂ 400 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਛੱਤ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੂਪੋ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਸੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੀ ਐਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਕ SSP ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਭਰ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਝੂਠੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 35 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਐਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਦਾ ਮਿਸਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਐਦਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 2 ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਦੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਹਰੋਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੀ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਿੱਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਐਂ ਖੜ ਗਏ, 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਐਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨੇ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜਗਰੂਪਾ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਮੀਜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਰੂਪਾ ਕਾਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਰੂਪਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਇਆ, ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਾਹਾ ਦੂੰ, ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਲਾਹੋ ਕਿਰਪਾਨ। ਤਾਂ 4-5 ਜਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ, ਸੈੱਲ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋੜਤੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਰੂਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੱਕੀ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥਕੜੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲਾਹੀ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਮੇਜਰ ਘੁੰਮਣ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, 2 ਸਿੰਘ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 101 ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਜਾਂ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਐਂ ਲਾਈਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਛੱਡੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਚੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਕੀਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 250 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ 53 ਸੀ। ਚੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਹਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ। 250 ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਉੱਤੇ BSF ਵਾਲੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੰਨਾ। ਇਹ ਥਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੋਲੀ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪੂ ਤਾਂ ਚਲਾਇਓ ਗੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ ਅੰਦਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਭਾਈ ਵਸਨ ਸਿੰਘ ਸਕੀਰਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ,
3 ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ ਅਸੀਂ। 12-13 ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ DSP ਆਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚਾੜਤਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਰਨ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਿੰਡੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1969-70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ASI ਬਣਾਇਆ। 1970 ਚ ਮਾਲਵੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਧਰ ਨਕਸਲੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਮਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਰਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਸਲੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ DSP ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਕਬਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਰਾਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਵਰਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾਇਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਟੱਪੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਟ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਥੱਲੋਂ ਖੂਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ, ਘੋਟਣਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਾ, 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਸਿੱਟਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ 88 ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ, ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰਗ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਲੀਡਰਹੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ 91 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ TV 84 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਵੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪੰਥਕ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਜੋ ਵੀ 84 ਦਿਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਭਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਤਿਹ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੋਈ ਸਹਿਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। 2 ਜਥੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਤਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ 5 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ 12:50 ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਜਿਉ ਤਹਿ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਇਹ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ, ਗਿਆਨੈ ਕੀ ਬੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰਤਾ ਕੁਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 112 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਧਨ ਦਾ ਖੱਟੂ ਬਣਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਵੋ ਹਿੰਦ 'ਚ ਰਾਜ ਫਰੰਗੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਗਭਗ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਤੱਕ ਸਨ ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਕਿ 8000 ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7000 ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਨਸਾਈਕਲੋਸਟਾਈਲ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਇਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਪਕਨਾ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੂੰਜੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਵਾਂ ਵਰਾ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 30ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 38 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਅੱਜ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਚੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਉਹ ਰਗੋ ਰੇਸ਼ੇ ਚੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਮਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਟੌਰਚਰਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ। ਇਹ 1995-96 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮੇਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਸਨ। ਉਹ 1993 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੋਇਲ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੇਟਸ ਸਨ, ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੋਸ਼ੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਸਰਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਰਕਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਟੀਚਰ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜੂਝੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਰਚਰ ਸਹਿ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਲਗਭਗ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੇਸ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਫੇਥ ਐਂਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਸਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਿਡ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਰਚਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹਿ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰ, ਤੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਰੂਹਾਨੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ,
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਹਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਨਿੰਗ ਪਲੇਨਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, your horses won't be gallop around, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ 38 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਸਿੱਖ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਕੀਰ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਅਲਫਾਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਤਲਵਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਇਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਸਾ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਵੱਲ, ਆਸਾ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਾ 2 ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ, ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸ, ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਕੱਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੀੜ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਟੋਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਦਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਨਹੀ ਰਾਜ ਨਾ ਹੱਥ ਲਗਾਇਓ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਗਾਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫੜਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਭੇਜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਹੈ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਜਿਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਬਣਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, 2 ਫੁੱਟ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1604 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦੇਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸੋਰ ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਨੇ, 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਗੇਟਸ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੇ। ਅਸੀਂ TV 84 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬਿਤ ਸਵਈ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਬਿਤ ਸਵਈਏ ਇਸ ਕਦਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਫ ਏ ਸੇਂਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕਰੇਜ ਆਫ ਏ ਸੋਲਜਰ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਫੌਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਇਹੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ
ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਰਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਰਬਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਕਿ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ, ਇਹ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਰਾਜ, ਜੇ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਕੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੇਪਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਟੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਪਰ ਨਿਰਵੈਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਉ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ, ਨਾਲ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੜ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। 1947 ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਗੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਛਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਭਨਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਆਏ। 75 ਵਰੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨੇ। 37 ਸਾਲ 47 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਹਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਇਸ਼ੂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। 37 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਥਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ
29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਿਆਓਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਸ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਤੀ ਨਾ ਮਹਿਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਹੁਣ 4 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਜਮਾਨ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਹੰਦ 4 ਕੋ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਕੰਧ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਕੌਂਕੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵਸਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਗਰਕ ਗਿਆ, ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਛੋਟੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਗਰਮਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ 84 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲਰਨਡ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲਰਨਡ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਰਥ ਵਿਆਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਨਾ
ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਮਾਨੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਹੋਏ, ਬਾਦਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਵਾੜੀ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਵਰਨਾ ਘੋਟਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਮੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਵਟ ਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਅਸ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਆਸਕ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਫॉर ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਊਜ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਵਨ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਗਰਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਅਜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੰਗਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਚੋਂ ਵੰਗਾਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਚੈਲੰਜ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਰਫੁਲ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਨਾਂ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਮੱਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਸੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਚੋਂ ਚੈਲੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਬਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ। ਇਹ ਕੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ, ਪਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੇਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਟਕੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤ ਉਲਝੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਨ ਦਾ ਰੇਸ ਆਫ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਦਾ ਆਈਜ਼ ਫਿਕਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਗੋਲ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ
ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਈਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਵਰਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲਾ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਏ, ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਧੀਰ ਮਲੀਏ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਨਾ ਮੀਣੇ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਮਸੰਦ ਲੱਭੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਨਾਲ। ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੋ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਛੋਟੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਸੀ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ। ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, UK 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜੇ US ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਦੇ 50 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਕਸ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੋਣ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 16-17 MP ਵਜ਼ੀਰ। UK ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ 20 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੀਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੀਰੂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और आप समूह सिख संगतां दा और वीर हरमिंदर सिंह समाणा जिन्हां ने अज दे प्रोग्राम नूं गुरुद्वारा कमेटी नाल मिल के पॉसिबल बनाया, सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बेनती करूँगा कि भाई साहब हुणां नूं सिरों पाव दी दात गुरु घर ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ जावे। जथा पहुँच चुका है, उन्होंने बेनती करांगा कि स्टेज उत्ते आ जाण। भाई साहब हुणी सिरों पाव दी दे देण। भाई साहब भाई अमरजीत सिंह हुणां नूं जथे ने 1 घंटे वास्ते सत श्री अकाल। फिर एक बारी बहुत बहुत धन्नवाद है डॉक्टर साहब हुणां दा, जिन्हां ने अपनी सारी जिंदगी इस कारज वास्ते लाई हुई है। जिवें आपां नूं उन्होंने बेनतियां कीतियां हन, साडा सारियां दा फर्ज बनदा है कि असी उस रास्ते दे उत्ते चलीए जो सानू अपने घर की प्राप्ति वाले पासे लैके जाता है। ते नाल ही सारे जाने यतन करो, जिन्ना भी योगदान बनता है वो पाओ। TV 84 नूं जरूर देखा करो, क्योंकि कोई भी मुद्दा होवे, पंजाब दा होवे, इंडिया दा होवे, जरूर डिस्कस किया जाता उत्थे। धन्नवाद है भाई साहब हुणां दा। ते नाल ही बेनती है, जो गुरु साहब दा दशमेश पिता का प्रकाश पर्व 5 जनवरी को आ रहा है। 5 जनवरी तो लैके 8 तरीक तक लगातार कंटीन्यू शामां दे दीवान सजने हैं। भाई केसर सिंह जी, भाई आत्मजोत सिंह जी जुबा सिटी वाले, उन्होंने पहुँच के हाजरियां लवाउणियां हैं। जिन्हां वीरां ने भैणां ने सहज पाठ कीते हैं, उन्हां दे भोग उस दिन लाइब्रेरी हाल दे विच पाए जाणगे। ते जिन्हां वीरां ने सुखमनी साहब दे पाठ, चौपाई साहब जी दे पाठ, जपजी साहब जी दे पाठ जां जिहड़ी भी बाणी दे पाठ कीते हैं, संगती रूप दे विच सब दी सांझी अरदास बेनती की जाएगी। आप सब ने समय सिर पहुँचना। 9:30 भोग दे श्लोक शुरू होणगे। सारियां वीरां भैणां ने समय सिर पहुँच के लाहे प्राप्त करने। आओ जथे पासों आपां 1 घंटे वास्ते कीर्तन श्रवण करिए। आप संगतां नूं बेनती है कि जिन्हां ने लंगर पानी छक लिया होवे, आके गुरु साहब दे दरबार हाल विच सजो ते लाहे प्राप्त करो जी। होइयां भुल्लां लई बख्श लैना। मिलदे जी वीरवार नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना, गुणी निदाना। बरन न सकूं तू
ठाकुर ऊट भगवाना। ए मन हर जीत्या ए तू एक मन एक चित पाए। ए मन हर जीत्या ए तू एक मन एक चित पाए। हर किया सदा सदा वड्याइया, हर किया सदा सदा वड्याइया। देना पछोताए एक मन एक चित पाए। ए मन हर जीत्या ए तू एक मन एक चित पाए। हाँ हर के साथ बलिहार जित से भी सुख पाए। हाँ हर के साथ बलिहार जित से भी सुख पाए। जित से भी सुख पाए। एक मन एक चित पाए। ए मन हर जीत्या ए तू एक मन एक चित पाए। ए मन हर जीत्या ए तू एक मन एक चित पाए। एक मन एक चित पाए। नानक गुरमुख मिल रहे। नानक गुरमुख मिल रहे। नानक गुरमुख मिल रहे। आ आ नानक गुरमुख मिल रहे। हम शब्द जलाए। हम शब्द जलाए। हम शब्द जलाए। एक मन एक चित पाए। ए
मन हर जीत्याए तू एक मन एक चित पार हर किया सदा सदा वड्याइया ਹਰ ਕੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ हर किया सदा सदा वड्याइया हर किया सदा ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ देना पछोताए एक मन एक चित पार ए मन हर जीत्याए तू एक मन एक चित पाए एक मन एक चित पाए एक मन एक चित पाए राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ ना कहे हर सिमरत जम कछ ना कहे जम कछ ना कहे हर सिमरत जम कछ ना कहे राम नाम गुण गाए मीता राम नाम गुण गाए मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज है हर सिमरत जम कछ ना कहे तेरे काज ना ग्रह राज तेरे काज आके जम जा
काज ना बिके जंजा इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले इष्ट मीत जान सब चले हर हर नाम संग तेरे चले राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे बिन हर सकल निरारथ का सोए ना रूपा माटी बिन हर सकल निरारथ का सोए ना रूपा माटी गुर का शब्द जाप मन सुखा यहाँ उहाँ तेरो जल मुखा गुर का शब्द जाप मन सुखा यहाँ उहाँ तेरो जल मुखा राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ ना कहे 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 राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे कर कर थाके वडे वडेरे कि नहीं ना किए काज माया पूरे कर कर थाके वडे वडेरे कि नहीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोय ताकि आस पूर्ण होए
ताकि आशा पूर्ण होए। राम नाम गुण गाए मीता, राम नाम गुण गाए मीता। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत तेरी लाज रहे। राम नाम गुण गाए मीता, राम नाम गुण गाए मीता। हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत तेरी लाज रहे। हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म पार। हर भगतन को नाम आधार, नाम हर भगतन को नाम आधार। संति जीता जन्म अपार, जन्म अपार। हर भगतन को नाम आधार, संति जीता जन्म अपार। हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। नानक दास नानक दास ताके कुर्बान। नानक दास ताके कुर्बान। हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। हर संत करे सोई परवान, नानक दास ताके कुर्बान। राम नाम गुण गाए मीता, सिमरत तेरी लाज रहे। हर सिमरत
तेरी लाज रहे राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गुण गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ ना कहे 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 राम नाम गुण गाए ले मीता 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 हर सिमरत तेरी लाज रहे 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 राम नाम गुण गाए ले मीता 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 हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ ना कहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत जम कछ ना कहे 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 राम नाम गुण गाए ले मीता राम नाम गाए ले मीता हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे हर सिमरत तेरी लाज रहे कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा और किस पे पाप बचाई और किस पे आप
प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा आओ तिस पे आप विचाई आओ तिस पे आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा दर्शन हर देखण के ताई हर देखण के ताई दर्शन हर देखण के ताई हर देखण के ताई किरपा करे तो सतगुर मेले हर हर नाम ते आई किरपा करे तो सतगुर मेले हर हर नाम ते आई हो तिस पे आप इस पे आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा और इस पे आप विचाई हो तिस पे आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे सुख दे ता तुझे आराधी दुख भी तुझे ते आई जे भुख दे दायत ही राजा दुख विच सुख मनाई जे भुख दे दायत ही राजा दुख विच सुख मनाई आओ तिस पे आप विचाई आओ तिस पे आप विचाई कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा आओ तिस पे आप विचाई आओ
अग्नि आप जलाई, तन मन काट काट सब अर्पी, अग्नि पखाई, और तिस पे आप विचारी, और तिस पे आप विचारी, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, और तिस पे आप विचारी, 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 कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। नानक गरीब टै पया दुआर, हर मेल हो वडियाई, नानक गरीब टै पया दुआर, नानक गरीब टै पया दुआर, दुआर आ हर मेल ले हो वडियाई, मेल ले हो, मेल ले हो, मेल ले हो वडियाई, मेल ले हो दयाल, मेल ले हो दयाल, मेल ले हो दयाल, मेल ले हो
नानक गरीब टै पाया दुआर, हर मेल वडियाई। हूँ तिस पै आप विचाई, हूँ तिस पै आप विचाई। कोई यार मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई यार मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हो तिस पे आप विचार, हो तिस पे आप विचार। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। खाक संतन की देहो प्यारी, खाक संतन की देहो प्यारी। खाक संतन की देहो प्यारे, खाक संतन की देहो प्यारे। आए पया हार तेरे द्वारे, आए पया हार तेरे द्वारे। खाक संतन की देहो प्यारे, खाक संतन की देहो प्यारे। कुदरत को बल
जाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हार तेरे द्वारे 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 खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे पाणे उजड़ पाणे पाणे उजड़ पाणे पाणे हार गुण गुरमुख गावा पाणे परम पवे बोहनी पाणे परम पवे बोहनी सब किछ तिसे रजाई जियो सब किछ तिसे रजाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हार तेरे द्वारे आए पया हार तेरे द्वारे खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे ना को मूर्ख ना को सियाना ना को ना को मूर्ख ना को सियाना सियाना वरतै सब किछ तेरा पाना आ ना को मूर्ख ना को सियाना वरतै सा सब किछ तेरा पाना
जियो तेरी कीमत कहना न जाए जियो खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हार तेरे द्वारे आए पया हार तेरे द्वारे काक संतन की देहो प्यारे काक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हार तेरे द्वारे दर्शन पेटत मन आगावे दर्शन पेखत मन आगावे नानक मिले सबाई जियो नानक मिले सबाई जियो खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे आए पया हार तेरे द्वारे 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 खाक संतन की देहो प्यारे खाक संतन की देहो प्यारे देहो प्यारे देहो प्यारे ਸੋਤਮਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ
ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੀਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਦੋ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਕਲਾ ਸੁਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਦਿਲ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨਾਇ ਸਿਆਜਰੀ ਸ਼ਾ ਸਭ ਜਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਬਦ ਰੋਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਛ ਵਕਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਮ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੋ ਵਾਜਿਤ ਕਦਾਨ ਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਰਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨ। ਸੁਣਤੇ ਉਨੀ ਕਹਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪੂਰੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਤੁਰੇ ਸੁਨੋ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤੇ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਇਆ ਖੇਲੇ ਸਰੂਪ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਨੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਤਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਸਕਤ ਕਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੇ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੋ ਜੀ।